আমাকে প্রথমে বলো, আমাকে কোয়েশ্চেনটা পড়ো তো। Some people believe that everyone has a right to have access to university education and that governments should make it free for all students no matter what financial background they have. To what extent do you agree or disagree? Some people believe that access to the university should be free for people and the government should bear all the expenses. ব্যাপারটা এরকম, তাই না? Yes, sir. রাইট। এখন সেটা তুমি এগ্রি করো নাকি বা কতটুকু এগ্রি করো সেটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে, এই তো ব্যাপারটা। যেমন আমি এটা বোঝার জন্য যদি বলি, তাহলে আমাদের দেশে যেরকম পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে এক ধরনের টিউশনটা খুবই কম, যেখানে আমরা পড়ে আসছি আর কি, টিউশন ফিটা খুবই কম, ঠিক আছে, খুবই কম, যথেষ্ট কম, এবং সেটা গভর্নমেন্ট করে। কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেমন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো সম্পূর্ণ স্টুডেন্টদের টাকাতেই চলে, তাই না? এবং দে হ্যাভ ভেরি হাই টিউশন ফিস, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো, তাই না? ঠিক আছে, তোমার লেখাটা দেখা যাচ্ছে? সবাই দেখতে পাচ্ছ লেখাটা? Yes, sir. রাইট। প্রথম আমি কি করব? প্রথমে পুরোটা পড়বো, সবাই আমরা পড়বো, পড়ার পরে আমরা কাজ শুরু করব যে কোথাও আমরা কিভাবে এটাকে কোনো রিভাইজ করে বেটার করতে পারি বা এরকম, ঠিক আছে? তাহলে আমি পড়ি, সবাই একটু আমার সাথে পড়ো, নিজে নিজে দেখো, দেখে তারপর আমরা শুরু করব। Several individuals consider that all should get an opportunity of free higher education regardless their economical status. I firmly disagree with this view. From my point of view, impoverished students and female students should be eligible for free study at university. First of all, necessitous students should get the chance of free higher education. Because of poverty, a large number of students need to take the responsibility of earning after completing their the secondary level. As a result, their dream of higher study never comes true. On the other hand, well-off students have the ability to pay the tuition fee. Moreover, if they wish, they can go abroad for higher studies. So the government should make higher education free for the underprivileged students in order to fulfill their dreams. In addition, female students need to get the facility. Okay. Okay. Of free university education. Undoubtedly, a large portion of female students are also deprived of higher study. For instance, many affluent families do not allow their daughters for higher education. They consider it as a wastage of money. Rather, they are interested to keep it for marriage. Similarly, the scenario of insolvent family is worse. Thus, the government should provide more facilities for the higher education of female students. If they can get free higher education, they will become the asset of the country. In conclusion, I strongly agree that everyone has a right to study at university, but it is not necessary to make their higher education free for all, or only the underprivileged students and female students should deserve free higher education. Okay, good. আচ্ছা, ভেরি গুড, পড়ে ফেললাম। যেটা প্রথম যে কথাটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্টটা আমরা কি করব? আমরা 250 উপরে লিখব, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখানে জি স্যার, তোমার ফিডব্যাকটা লিখে ফেলো, এগুলো পয়েন্টগুলো লিখে ফেলো। একটা হচ্ছে যে ইউ শুড রাইট নট লেস দ্যান 280 ওয়ার্ডস, এটা কম আছে, 250 51 এটা যথেষ্ট না।
আমরা একটু বেশি লেখার চেষ্টা করবো, অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিসের সময়। আমরা যখন প্র্যাকটিস করছি এখন, আমরা অবশ্যই বেশি লেখার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? রাইট, সো একটা গেল হচ্ছে রাইট অ্যাট লিস্ট 280 ওয়ার্ডস। আচ্ছা, এখন আমরা জানি যে ডেসক্রিপ্টরে সাধারণত কিভাবে দেখে লেখা, মানে কোন চারটা বেসিসের ভিত্তিতে লেখা অ্যাসেস করা হয়, মনে আছে? জি স্যার। কি বিষয়, কি বিষয় ওখানে দেখে? Task response, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy. তাহলে কি প্রথমে একটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, ওকে, টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট দেখবে নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি দেখবে? তোমার coherence and cohesion, coherence, okay, cohesion, okay. নাম্বার 3 দেখবে হচ্ছে lexical range দেখবে, এবং 4 নাম্বার দেখবে হচ্ছে grammatical range and accuracy, grammatical range and accuracy। আমরা একটু যেভাবে আইএলটিএস দেখে সেভাবে দেখার চেষ্টা করব, তাই না? এর মধ্যেই আছে। এমনিতে অবশ্য ওভারঅল আমার কাছে ভালো লেগেছে লেখাটা। এখন আমরা এটাকে একেবারে আইএলটিএস এর দৃষ্টিকোণ, টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, কোহেরেন্স কোহেশন, তারপরে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রেঞ্জ, আর একটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। মানে লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস মানে রেঞ্জ, একই কথা। আচ্ছা, এখন একটা কথা, প্রথম ফিডব্যাক হচ্ছে শামিমা, নাম্বার 1 হচ্ছে যে ইউ শুড রাইট নট লেস দ্যান 280 ওয়ার্ডস। নাম্বার 2, your handwriting is clear, that's good, that's a very good I mean it's a benefit for you, frankly speaking. I mean, if you can write it clearly the way you wrote here, I mean in the exam hall, that will certainly will get some extra benefit. সেটা ঠিক নাম্বার কিনা জানি না, কিন্তু এই ধরনের ক্লিয়ার লেখা দরকার আছে, হ্যান্ডরাইটিংটা যথেষ্ট ক্লিয়ার। নাম্বার 3, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং ভেরি অনেস্ট। তোমার লেখা পড়ে মনে হয়েছে তুমি এটা ডিকশনারি দেখে বা পরে চেক করে লেখনি, এটা বোঝা গেছে লেখার মধ্যে। এটার জন্য ধন্যবাদ, কারণ এখানে বেশ কিছু এমনকি খুব মানে স্পেলিং মিস্টেক আছে যেটা তুমি ঠিক করো নাই, তুমি ঠিক করতে পারতা হয়তো, এবং সেই অনেস্টির জন্য ধন্যবাদ। বিকজ আমার কাছে ইয়ে করে তো লাভ নাই, ধরো তুমি দেখলা যে আমি তুমি আরেকবার চেক করো, তুমি যেভাবে এক্সাম হলে দিবা তুমি সেটা আমাকে দাও, বিকজ নাম্বার পেলে এটা তোমার লাভ, ঠিক আছে? এখানে ভালো করে করা দরকার, তুমি হয়তো সেকেন্ড টাইমটা পাচ্ছ না। আচ্ছা, থার্ড, এটা কত সময় লেগেছে লিখতে? মোর দেন 40 মিনিটস। মোর দেন বলতে কত সময়? মোর দেন বলতে 5 মিনিটস এরকম নাকি অনেক বেশি? না স্যার, আমার মানে সেকেন্ড বডিটা লিখতে একটু মাঝখানে আমার অন্য কাজে একটু যেতে হয়েছে। সে হয়, তখন তুমি স্টপ ওয়াচটা বন্ধ করে যাও, মানে স্টপ ওয়াচ, মোবাইলে স্টপ ওয়াচ শুরু করে দিয়ে লেখা শুরু করো, ঠিক আছে? নেক্সট টাইম ওয়াচ মানে স্টপ ওয়াচ দিয়ে কোথাও গেলে কোনো কাজে গেলে, আমি বুঝতে পারছি কোনো প্রবলেম হতেই পারে, তখন স্টপ ওয়াচটা বন্ধ করে আবার এসে ওখান থেকে রিজিউম করো, ঠিক আছে? এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে several individuals consider that all should get an opportunity of free hire স্পেলিং ঠিক আছে? নো স্যার, এটা না, ঠিক আছে, আমরা আসলে মানে অনেক বছর ধরে এইসব মাস্টারি করি তো আমাদের চোখ চলে যায় এখানে। আমি এই জন্য বললাম যে থ্যাঙ্কস ফর বিং অনেস্ট, যে তুমি এটা পরে যে চেক করো নাই এটা বোঝা যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখো এখানে একটা দারুণ মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা জায়গা আছে। তুমি যদি হায়ার এক্সামে কি হচ্ছে রিভিশন দেওয়ার সময় দেয় বা পাওয়া যায়? এটা তোমার উপরে, তুমি যদি সেই সময়ের মধ্যে লিখে শেষ করতে পারো তাহলে তুমি টোটাল পাবে হচ্ছে 60 মিনিটস, টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2। তুমি যদি আগে লিখে শেষ করে সময় বের করতে পারো, সেটাই রেকমেন্ডেড, যে সময় বের করতে হবে, কিন্তু পাওয়াটা খুব কঠিন, পাওয়া যায় না। প্রচুর প্র্যাকটিস যদি বাসা থেকে করে যাও তাহলে হয়তো 5 মিনিট বের করে নিতে পারো, সেটা খুব ভালো হয়। একবার যদি রিভাইজ করা যায় এই ভুলগুলা বের হয়ে যায়। দেখো একটা জিনিস শামিমা, তুমি যে এটা করে আসবা, তুমি কিন্তু চিন্তাও করবো না যে তুমি হায়ার স্পেলিং ভুল করে আসছো, তবে চিন্তা করবা না, কিন্তু এরকম ভুল কিন্তু হয়ে যায়। হ্যাঁ, এইটা এখন থেকে খেয়াল করতে হবে, এই জন্যই প্র্যাকটিস।
দে আর ইকোনমিক্যাল, এটা মানে কি? এই শব্দটা মানে কি? এটা বাংলা অর্থ জানতে চাচ্ছি। ফিনান্সিয়ালের সিনোনিমস। না না, বাংলা কি? হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছি। বাংলা ইকোনমিক্যালের বাংলা কি? এনিবডি? আর্থিক। আর্থিক, অর্থনৈতিক, তাই না? সবাই সবাই একমত? শামিমা এটাই বলতে চাচ্ছিলে, ফিনান্সিয়াল মানে তো অর্থনৈতিক, তাই না? কিন্তু আসলে হয়তো এটা এখানে হবে না। কি হবে? মানে ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস রাখলে মনে হয় ভালো হতো। না 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 না, সেটা না। এই শব্দটা, এই শব্দটা কোনো ডাউট আছে কারো? আমি ইকোনমিক হলে তো অর্থনৈতিক। কে বলে? আমি না বা হ্যাঁ বলো। ইকোনমিক অর্থনৈতিক, আর ইকোনমিক্যাল তো লাভজনক, মানে হচ্ছে ইকোনমিক্যাল ওই যে এখানেই তো ইকোনমিক স্ট্যাটাস হবে না। বলো বলো, হ্যাঁ অর্ধেক ঠিক আছে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আই এম ইমপ্রেসড যে এটা ধরতে পারছে। অর্থনীতিকের ইংরেজি হচ্ছে ইকোনমিক। ইকোনমিক, ইকোনমিক্যাল না। ইকোনমিক্যাল মানে হচ্ছে মিতব্যয়ী। বি ভেরি কেয়ারফুল। এই জাতীয় কিন্তু আমি কিন্তু প্রথম দিন থেকে একটা কথা বলে আসছি যে আনলার্নিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে ভুল শিখে আসি সেটাকে ভোলা, সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য লার্নিং, রাইট? বিশেষ করে আমরা যখন বাইরে পড়তে যাই, একটু ভালো কোথাও গেলে, বাইরে বলতে আবার সব জায়গা না কিন্তু, এখন এমন আমাদের চেয়েও খারাপ জায়গায় গেলে কিন্তু আবার হবে না। সো ভালো কোথাও গেলে তখন এই ডিফারেন্সটা বোঝা যায়। ইকোনমিক্যাল, ইকোনমিক্যাল শব্দটার অর্থ হচ্ছে মিতব্যয়ী, যে কম খরচ করে, ফ্রুগাল যেটার সিনোনিম। আমরা কিন্তু সাধারণ ইয়েতে মনে করি যে এল এটা যুক্ত করলে হচ্ছে ওটাই হয়ে যাচ্ছে। সো ইকোনমিক মানে হচ্ছে মিতব্যয়ী। এখন নাবা বলো যে আচ্ছা আমি তো বলে দিচ্ছি, সরি। হ্যাঁ, ইকোনমিক্যাল মানে হচ্ছে মিতব্যয়ী, রাইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস নাবা এটা ধরতে পারার জন্য। তাহলে শামিমা এখানে বুঝতে পারছো শব্দটা হবে ইকোনমিক, হ্যাঁ? জি স্যার। আচ্ছা, একইভাবে এটার সাথে আমি একটু যোগ করি বলার ক্ষেত্রে, মানে এখন যেহেতু আমাদের চারটা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, একইভাবে আমাদের ট্র্যাডিশনাল চিন্তা ভাবনাটা বা ট্র্যাডিশনাল লার্নিং এ এই যে কিছু ব্যাপার আছে, যেরকম আমরা উচ্চারণের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা এসেনশিয়াল বলি, বাংলাদেশে কোম্পানি আছে এরকম J&J এসেনশিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড, একটা কোম্পানির নামের মধ্যে দুইটা ভুল, ঠিক আছে? আই মিন নো অফেন্স ফর J&J কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড, তাদের সাথে আমার কোনো এসেনশিয়াল, তাদের সাথে আমার কোনো শত্রুতা বা ইয়ে নাই। এটা আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এটা একটা ভুল। এটা শুধু ওনারা ভুল করছে না, সবাই। ইংলিশে শিয়াল কোনো উচ্চারণ নাই, মানে আমরা যে শিয়াল করি, কোনো শিয়াল নাই ইংলিশে। লাইক এসেনশিয়াল না এসেনশিয়াল, কমার্শিয়াল না কমার্শিয়াল। কিন্তু আমাদের অনেক ব্যাংকের নাম এবং প্রতিষ্ঠানের নাম দেখবা, এবং সেটা বাংলাতে তালবস্যয় রস্বইকার অন্তস্থয় আকার ল শিয়াল লেখা আছে। শিয়াল না, শল। আই মিন কমার্শিয়াল, ফিনান্সিয়াল, আই মিন এসেনশিয়াল। পরেরটা কি? প্রোডাক্ট। প্রোডাক্ট আমরা বলি ও না, প্রোডাক্ট অ, প্রোডাক্ট। একইভাবে প্রজেক্ট, দুনিয়ার মানুষ আমরা প্রজেক্ট বলি, প্রজেক্ট বলি, প্রজেক্ট বলি, প্রজেক্ট, প্রজেক্ট। অনেকে প্রজেক্ট বলে, এরকম জ এবং জা মধ্যে ডিফারেন্স আছে। তো আই এম নট সেইং যে ইভেন আই ডোন্ট স্পিক লাইক নেটিভ স্পিকার, আমার উচ্চারণটা নেটিভ স্পিকারদের মতো না, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমাদের ঠিক করতে হবে। দিস ইজ নট অ্যাকসেন্ট। অ্যাকসেন্ট আমাদের না থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকসেন্ট। আমার ইংলিশটা ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের মতো না। ইটস ওকে, ইটস ওকে মিনস এটাও চলে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার যদি প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হয়, শাল যেটা, সেটা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার, আমাদের ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, I firmly disagree with this view okay, from my point of view, impoverished, এটা আমি এরকম ভাবে এই হচ্ছে কেন আমার, impoverished students and female students should be eligible for free study at university. Okay, right. প্রম্পটটা কি ছিল আবার একটু বলো তো, স্টেটমেন্টটা কি ছিল একদম এক্স্যাক্টলি, যেটা সেটা বলো। Some people believe that everyone has a right to have access to university education and that government should make it free for all students, no matter what financial
background they have. আন্ডারস্ট্যান্ড, এক্সেলেন্ট, এটা ঠিক আছে। আমার কাছে মনে হয় ইন্ট্রোডাকশনটা ঠিক আছে, জাস্ট এটা মাইনর এই দুটা জায়গায়, এটা তো একটা স্লিপ, জাস্ট স্লিপ হায়ার যেটা, আর এইটা একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভুল, তাছাড়া ঠিক আছে। আমি ভাবে গুড লাইক থিসিস স্টেটমেন্ট এই জায়গাটা ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, impoverished students and female students should be eligible। এই জায়গাটা কি আমরা অনলি দিতে পারি একটা, যে অনলি impoverished students and female students should be eligible for free study at university, একটা অনলি দেওয়া Only sir last conclusion এ দিয়েছিলাম না, কিন্তু আগে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, তারপর এটাকে আমরা যখন স্টেট করব তখন করব। আচ্ছা, তো আমি 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, কারো কোনো কমেন্ট আছে ইন্ট্রোডাকশনের উপরে? খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে একটা কমেন্ট করো, টাইম 2 মিনিট, সব মিলিয়ে সময় নেই। যদি বলার মতো কিছু থাকে তাহলে বলো, যা বলার আমি বলে দিচ্ছি, এর বাইরে যদি বলার কিছু থাকে। কি মনে হচ্ছে পরে ইন্ট্রোডাকশনটা? এখানে একটা কাজ বাকি আছে, ওটা তো আসবো পরে, আগে শেষ করি তো, মানে এটা যেহেতু আজকে প্রথম লেখা তো আজকে এই জন্য আর খুব ইয়েতে যাব না আমরা একটুখানি। আচ্ছা ফাইন, আমার মনে হচ্ছে তেমন কিছু নাই। একটা কাজ করবা তুমি, সেটা হচ্ছে যে ইয়ে করবে, কি বলে, এই যে স্পেসিংটা একটু দরকার, এই যে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের পর যখন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, এই জায়গাটা একটু একটা লাইন স্পেস দিবা, ঠিক আছে? এই একটা লাইন পরে। First of all, necessitous, okay, এই শব্দটা কি তুমি চেক করে লিখেছো ডিকশনারি থেকে? সেটা মানে অনেকদিন আগে একটা জায়গায় পড়েছিলাম আর কি, ধারণা করে লিখেছো। আচ্ছা, স্টুডেন্ট দেখছি, the student should get the chance of higher, আবার কিন্তু তুমি এইচ ড্রপ করছো, education, because of poverty a large number of students need to take the responsibility of earning after completing the higher secondary, the secondary level, completing the secondary level। আচ্ছা, তুমি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কমপ্লেক্স করার চেষ্টা করেছো, তাই না? because of poverty, good job, এটা ভালো, ঠিক আছে। as a result the dream of higher, কি ব্যাপার এই হায়ারটা এইজ কিন্তু ড্রপ হচ্ছে, study never comes true। on the other hand, well-off students have the ability to pay the tuition spelling, শামিমা স্পেলিং কোথায় কি মিস হয়েছে বলো তো? free tuition fees। moreover, if they wish they can go abroad for higher studies, so the government should make higher education free for the privileged students as they, okay, in order to fulfill their dreams। আচ্ছা, এই জায়গাটায় টিউশন স্পেলিং ভুল আছে, দেখাচ্ছো? TUITION, টিউশন, আই মিস হয়েছে এখানে। Okay, in addition, female students need to get the facility, okay, there you go, page facility of free university education, right? Undoubtedly, a large portion of female students are also deprived of higher study. For instance, many affluent families do not allow their daughters for university education. They consider it as a wastage of money. Rather, they are interested to keep it for marriage. Similarly, the scenario of insolvent family is worse. Thus, the government should provide more facilities for the higher আবার দেখো এই জায়গাটায় কি হচ্ছে এখানে, হায়ার কোথায়, এই যে education of female students। if they can get free higher education, they will become the asset of the country। in conclusion, এখানে আবার একটা স্পেস দিবা, হ্যাঁ, এখানে একটা লাইন ড্রপ দিবা, আমি তো প্যারাগ্রাফ গুলো যেন সেপারেট থাকে। In conclusion, I strongly agree that everyone has a right to study at university, but it is not necessary to make higher education free for all. Only the underprivileged students and female students should deserve free higher education। Good job, liked it, মানে
একটা সুইট লেখা হয়েছে, কিন্তু এত সুইট লেখা রাখা যাবে না আইএলটিএস এর জন্য, ঠিক আছে? এটাকে আমরা এখন মানে কমপ্লেক্স করব, কমপ্লিকেটেড করব। হ্যাঁ, এটা অনেক বেশি সিম্পল আছে। ইয়ার সংখ্যা আমরা বাড়াবো, সেন্টেন্স গুলো ছোট ছোট আছে এগুলোকে বড় করব এবং এগুলোকে কমপ্লিকেটেড করব বাই ইউজিং লাইক 6 টাইপস অফ সেন্টেন্সেস। বুঝতে পারছো আমার কথা? তাহলে আমার যেটা ওভারঅল এইটা নিয়ে, এই পেজ নিয়ে কারো কোনো কথা আছে, কোনো কমেন্ট শুনতে চাই? কেমন লাগলো পড়ে? মিথুন বলো সংক্ষেপে। কনসেপ্ট সুন্দর, সিম্পলি রিটেন। কেমন মনে হচ্ছে? ঠিক আছে না? ভালো লাগছে পড়তে, তাই না? হুম। মানে অ্যাচিভমেন্টের কথা যদি বলি, যে মানে যেটা বলতে বলা হয়েছে ডেভেলপ করে। আমার এই রাইটিংটা পড়ে মনে হচ্ছে যে আমি মানে এত ভালো আমি লিখতে পারি নাই। সিম্পলি কনসেপ্ট খুব সুন্দর ছিল, খুব পরিষ্কার। আলহামদুলিল্লাহ। আর প্রথম লেখা তো, একদম প্রথম লেখা, কোনো রকম সাপোর্ট ছাড়া, কোনো রকম সাপোর্ট ছাড়া যে সাহস করে লিখছে, আর একটা লম্বা গ্যাপ আছে ওর স্টাডির পরে, তারপরে লেখাটা যথেষ্ট ভালো, যথেষ্ট ভালো। কিন্তু যেহেতু আইএলটিএস কিছু ওই যে ডেসক্রিপ্টর ফলো করে, এই জন্য আমাদের এটাকে নাম যা আছে হুবহু এটাও ভালো একটা স্কোর আসবে আশা করি। কিন্তু এটাকে আরো ভালো করতে গেলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে, যেটা আমরা এখন করব। এনিবডি এলস? আর কারো কোনো কমেন্ট আছে? বিথি, শাওন, নাবা, কারো কোনো কমেন্ট? জাস্ট একটা কমেন্ট করো, এরপর আমরা কাজে লেগে যাই। না না ঠিক আছে। আসো? হ্যাঁ আছি ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন। কোনো কমেন্ট লিখতে পারি না, অল্প একটু লিখছি অফিসে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে জমা দিব। ঠিক আছে, আমাদের সবাই খুব ব্যস্ত মানুষ, সব অফিস থেকে জয়েন করেছে, তাই না? আচ্ছা, থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ফ্রম অফিস। তাহলে আমরা শামিমা, আমরা কাজ শুরু করি। শামিমা আছো? ব্যাপার নাই নাকি? হ্যালো? আচ্ছা, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। না ভাইয়া ঠিক আছে তো। ঠিক আছে না? ওকে। জি ভাইয়া। শামিমা কি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে? আচ্ছা ওকে, আমরা কাজ শুরু করি। যেটা হচ্ছে যে এখানে যে কাজটা বলছিলাম, রেকর্ডিং হচ্ছে, সো আশা করি পরে দেখে নিবে। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রম্পটটা, অর্থাৎ যে কোয়েশ্চেনটা, সেই কোয়েশ্চেনটার একটা প্যারাফ্রেজিং থাকতে হবে। ইয়েতে ইন্ট্রোডাকশনে কোয়েশ্চেনটার একটা প্যারাফ্রেজিং থাকতে হবে, যেটা এখানে মিস হয়েছে সেটা আমাদের থাকতে হবে। সো দ্যাট ক্যান স্টার্ট এট দ্য ভেরি বিগিনিং। সেটা হতে পারে যে several individuals consider that all should get an opportunity of free higher education regardless of their, আচ্ছা ফাইন, ওখানে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, let her join first. তাহলে আমরা একবারে শুরু করি, একটু সময় লাগবে, একটু বোরিং কাজটা, বাট একটা করলে। শামিমা জয়েন করেছো? বাট আই নিড টু টক টু ইউ। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে একটু মানে এরপর তুমি ছিলে না, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। উই আর রিয়েলি হ্যাপি, মানে আই এম ইমপ্রেসড, কারণ তোমার অনেকদিন একটা গ্যাপের পরে হঠাৎ করে প্রথম লেখা এবং কোন রকম সাপোর্ট ছাড়া লেখা যথেষ্ট ভালো। মানে তুমি যে আইডিয়াটা ধরতে পেরেছো, প্যারাফ্রেজিং ঠিক, সরি মানে স্ট্রাকচারিংটা ঠিক আছে, তারপর আইডিয়া ঠিক আছে, টাস্ক অ্যাচিভমেন্টটা ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, এবং হাতের লেখাটা ক্লিয়ার আছে। এখন যেটা লেখাটা হুবহু যা আছে, ওয়েলকাম, হুবহু যা আছে সেটাও একটা ভালো স্কোর আসবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের টার্গেট হচ্ছে আরো বেশি, আমার টার্গেট হচ্ছে যত বেশি পাওয়া যায়, তাই না? ওয়াই নট দ্য হাইয়েস্ট ওয়ান, অর দ্য ম্যাক্সিমাম ওয়ান? তো এখন সেটাকে যদি আমরা আরেকটু ভালো করতে চাই, ডেভেলপ করতে চাই, তাহলে আইএলটিএস এর ডেসক্রিপ্টর গুলো মাথায় রেখে, অ্যাসেসমেন্টের ডেসক্রিপ্টর গুলো মাথায় রেখে আমরা এটাকে আরেকটু রিভাইজ করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে?
এখন তুমি সেগুলো একটু খেয়াল করো যে কি তার মধ্যে ইন্ট্রোডাকশনে যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে প্রম্পট যেটা মানে কোয়েশ্চেনের স্টেটমেন্ট যেটা কোয়েশ্চেন ছিল সেই কোয়েশ্চেনের একটা প্যারাফ্রেজিংটা ওখানে দাও। বুঝতে পারছো? মানে কোয়েশ্চেনটার প্যারাফ্রেজ করতে হবে এবং সেটা আমরা ইন্ট্রোডাকশনে দিব। এটা সবার জন্য বলছে। এখন যে আলোচনাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শামিমার ইয়ের উপরে, লেখার উপরে, কিন্তু মানে ডিসকাশনটা কিন্তু সবার জন্য। সবাই খেয়াল করো যে আসলে কি বলছি আমরা, ঠিক আছে? আচ্ছা, পরে মিথুন পাঠিয়েছে, ওটা আমরা পরে দেখছি, আগে ওটা শেষ করে নেই আমরা। কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? কোয়েশ্চেনটা একটা প্যারাফ্রেজিং কিন্তু দিতে হবে ইন্ট্রোডাকশন। হ্যাঁ, সেটা হয়তো আমি হয়তো ভালো মতো বুঝতে পারি নাই, তুমি হয়তো খেয়াল করো নাই, বা আমি হয়তো ভালো মতো বুঝতে পারি নাই। ইটস ওকে। আমরা এই যে এটা ছিল হচ্ছে কোয়েশ্চেন, তাই না? Some people believe that everyone has the right to right. এবং এটা ছিল কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনের একটা প্যারাফ্রেজিং আমাদের দিতে হবে। এখন আমরা যেটা করি সেই প্যারাফ্রেজটা করি। একটু বোরিং লাগবে জিনিসটা, কিন্তু এটা খুব জরুরি, প্রচন্ড জরুরি একটা কাজ। আমরা যদি প্যারাফ্রেজটা একবার করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা একদম মানে খুব ভালো মতো এটা আমরা করতে পারবো। আমরা একটু হোয়াইট বোর্ডে যাই, হোয়াইট বোর্ডে সুবিধা হবে কাজটা করতে। পরে আবার আমরা চলে আসবো এখানে। এখানে যেটা হয়েছে, লেটস গো টু দ্য টেক্সট। এটা ছিল আমাদের প্রম্পট, তাই না? এটা ছিল প্রম্পট। Some people believe that everyone has a right to have access to university education, and that government should make it free for all students, no matter what financial background they have. এটাকে যদি প্যারাফ্রেজ করি, তুমি এখানে শামিমা এখানে এগ্রি করছো না ডিসএগ্রি করছো? তুমি এখানে ডিসএগ্রি করছো, তাই না? জি স্যার। রাইট। সো এখানে তাহলে আমি কি লিখবো? যে আই, তোমারটা আমি লিখছি, আই ডিসএগ্রি with those people who, শব্দগুলোকে একটু সিনোনিম ইউজ করার চেষ্টা করি আমরা, ঠিক আছে? যেহেতু আমরা প্যারাফ্রেজ করছি, তাহলে কি বলতে পারি? who think that that, right, that all, যেটা everyone all দিলাম, all all have the right to the right higher to get free education or higher educationটাকে আমি স্কুলিং বলতে পারি, ফ্রি হায়ার স্কুলিং। নো ম্যাটার হোয়াট ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দে হ্যাভ, এটাকে আমি কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি? একটু অন্যভাবে লিখতে পারি। no matter the no matter what financial aid or financial status they own. না, এটা তো এভাবে আছে, স্ট্রাকচারটা আছে, একটু ঘুরিয়ে আমরা এভাবে বলতে পারি, irrespective of their, এখানে ফিনান্সিয়াল জায়গায় যেটা শামিমা করেছে গুড আইডিয়া, ইকোনমিক কন্ডিশন। তাহলে কি হলো যে আই ডিসএগ্রি উইথ দোজ পিপল হু থিংক দ্যাট অল হ্যাভ দ্য রাইট টু ফ্রি হায়ার স্কুলিং ইররেসপেক্টিভ অফ দেয়ার ইকোনমিক কন্ডিশন। বলা যায় এটা? জি স্যার। গুড। সো এটাকে আমি কি করলাম, যে প্রম্পটটা মানে স্টেটমেন্টটা, সেটাকে আমি প্যারাফ্রেজ করলাম, একটু শর্ট করে ফেলেছি অবশ্য, মানে ওরা এই যেটা অনেক জায়গা নিয়েছে, যে ফর স্টুডেন্ট নো ম্যাটার হোয়াট ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দে হ্যাভ, এটাকে আমি বলছি রেসপেক্টিভ অফ দেয়ার ইকোনমিক কন্ডিশন। তো ইকোনমিক কন্ডিশন যাই হোক, কিন্তু তাদের ফ্রি থাকা উচিত। আচ্ছা, এইখানে তুমি কি বলছো? রাদার
এখানে I believe নিয়ে আসো। I believe that the underprivileged, তোমার একটা সেন্টেন্সকে আমি রিপ্লেস করছি ওখানে, হ্যাঁ, underprivileged students as well as female students should avail free free বারবার বলছে, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? টিউশন ফ্রি বলতে পারি, তাই না? টিউশন ফ্রি ইউনিভার্সিটি, যেটা একবার হায়ার বললাম, তাহলে এখানে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন বলা যায় না এটা এভাবে? Yes, sir. রাইট। এই যে এইটাই হবে তোমার হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট। I disagree with those people who think that all have the right to free higher schooling, irrespective of their economic condition. Rather, I believe that the underprivileged students, as well as female students, okay, I believe that only এখানে আমি তো only দিলাম একটু জোর দেওয়ার জন্য, only underprivileged students as well as female students should avail right tuition free university education. তুমি হয় লিখে নাও অথবা লেখাটা যদি পারো তাহলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও শাইমা, তাহলে তোমার লেখাতে পরে তুমি ইনক্লুড করতে পারবে। এটা বুঝতে পারছো? স্যার লিখে নিচ্ছি। লিখে নাও বা দ্রুত হবে হচ্ছে স্ক্রিনশট নিলে। অন্যরা নিতে পারো, অন্যরা নাও হচ্ছে এই জন্য যে যারা পারো স্ক্রিনশট নাও, শর্ট দ্রুত হবে। এইটার প্রম্পটটা কি সেইটা বোঝার জন্য যে আমি এটাকে প্যারাফ্রেজিংটা কিভাবে করব। ঠিক আছে, যে এটা ছিল হচ্ছে প্রম্পট, এটা হচ্ছে প্রম্পটটাকে প্যারাফ্রেজ করলে কি হয়? প্রম্পটটাকে প্যারাফ্রেজ করলে, প্যারাফ্রেজ কিন্তু এই পর্যন্ত হচ্ছে প্যারাফ্রেজ, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত প্যারাফ্রেজ। আর ওইটা কিন্তু পরেরটা আমি লিখেছি which is a thesis statement, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট, যেটার উপর ভিত্তি করে টোটাল অ্যানসারটা হবে। সো যেটা হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রম্পট, এটাকে বলা হয় প্রম্পট, যেটা কোশ্চেনে দেয়া থাকে এটাকে বলা হয় প্রম্পট, ওকে। আর এটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং। প্যারাফ্রেজিং, রাইট, ঠিক আছে, নেওয়া হয়েছে। Yes, sir. ওকে, ডান, গুড। এখন আমরা চলে যাই ইয়েতে। খুব কষ্ট লাগবে, খুব বিরক্ত লাগে প্রথম পর্যায়ে এই কাজগুলো করতে। আমাদের তো এটা আসলে জব, আমরা সারাদিন ধরে এগুলো করি, কিন্তু আমি জানি যে তোমরা যারা এই প্রফেশনে নাই বিরক্তিকর, কিন্তু একটু কষ্ট করে যদি বুঝে নেওয়া যায় না, তখন তোমার একটা থেকে অনেকগুলো করতে পারবো, তখন নিজে করতে পারবো। এখন পরের আমি প্রথম মানে প্যারাগ্রাফ 1 এ যাচ্ছি, বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ। ফার্স্ট অফ অল এই শব্দটা আমরা একটু চেক করে নিই না, নেসেসিয়াস। আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে একটা আই মিসিং বা এরকম একটা কিছু মনে হচ্ছে, যদি এই শব্দটা থাকেও সাম আই ইজ মিসিং আই গেস। T-O-U-S, necessitious, right? Great, good, yeah, it's a good word, right? Necessitious, আমি জানতাম না এটা। Necessitious মানে হচ্ছে lacking the necessities of life, I mean needy. Good, yeah, thank you, I mean I learned a word today. আমি শব্দটা ইউজ দেখি নাই আগে। So necessitious students should get the chance of free higher education. Because of poverty, a large number of students need to take the responsibility of earning after completing the secondary level. As a result, the dream of higher education never comes true. On the other hand, well-off students have the ability to pay the tuition fee. Moreover, if they wish, they can go abroad for higher studies. So the government should make higher education free for the underprivileged students in order to get. তবে তুমি একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করেছো, এই তো মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে যারা গরিব বা যাদের অভাবী, যাদের প্রয়োজন
তারা একদিকে হায়ার স্টাডিজ পাচ্ছে না, অন দি আদার হ্যান্ড যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা তো পারে, সুতরাং তাদেরকে না দিয়ে যাদেরকে দরকার তাদেরকে দেয়া হোক, এই তো ব্যাপারটা। জি স্যার। এখন এইটাকে যেহেতু তোমাকে আরো 30 ওয়ার্ডস যোগ করতে হবে এবং এটাকে আরেকটু ডেভেলপ করতে হবে, এখন এটা নিয়ে এই প্যারাগ্রাফটা নিয়ে চিন্তা করো যে এই প্যারাগ্রাফটা কিভাবে আরেকটু কমপ্লেক্স করা যায়, আরেকটু কমপ্লিকেটেড করা যায়। হুম, কি করা যায়, আরো কিভাবে এই এই কথাগুলাই তোমার মানে বক্তব্য তোমারটা সেম থাকবে, কিন্তু আর কিভাবে বলা যায়, এটাও কিন্তু একটা মানে এভাবে কিন্তু শেখা যায় যে আমি আর কিভাবে বলতে পারি, তাই না? স্যার আরো কিছু লাইন যোগ করা, হ্যাঁ লাইন যোগ করা এটা একটা জিনিস, অ্যাড করা। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কিভাবে এই কথাটা আমি আরেক ভাবে বলবো। আমি তোমাকে বললাম যে একদম মুছে ফেলো এই ইয়েটা, মুছে ফেলে মুছে ফেলে একদম নতুন একই কথা নতুন কিভাবে বলা যায়, এটা সম্ভব? প্যারাগ্রাফ 1 মানে বডি প্যারাগ্রাফ 1 আমরা কিভাবে লিখবো? তোমার আইডিয়াটা কি? ইউ আর ডুইং এ কম্প্যারিজন বিটুইন দ্য needy people, needy students and affluent student, right? And তুমি বলছো যে government should support the needy ones, not the, I mean, that is the not the people who don't need it, তাই না? জি স্যার। Right. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বডি প্যারাগ্রাফ 1 বডি 1 বডি প্যারাগ্রাফ 1 এটা কিন্তু তুমি লিখবে না, আমি জাস্ট এখানে বোঝার জন্য লিখছি আর কি। বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ তাহলে কি লিখবো? তাহলে আমি বলতে পারি যে গভর্নমেন্ট should make university education free of or you can say tuition free, যেটা আমরা বলেছি এর আগে, tuition free only for them who truly deserve it, but not for those students who have can bear the expenses of the fees. Capitalist world. Why?
আচ্ছা, আমি এখানে পুরো ইয়েটা লিখবো না, বিকজ তুমি অলরেডি যেটা লিখেছো। আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখার চেষ্টা করছি, যে এখানে যদি এভাবে শুরু করো যে গভর্নমেন্ট শুড মেক ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ফ্রি, tuition free only for them who truly deserve it, but not for those students who can bear the fees. In this capitalist world, many students lose the access to higher education due to the lack of money, while another section of students, another group of students, or another section of students waste money for trivial reasons. আচ্ছা, ওকে, আমি এটাতে ফিরে যাচ্ছি এসেটাতে। তোমাকে যদি আর কিছু যোগ করতে হয়, তুমি আর কোন পয়েন্ট আনতে চাও এখানে, যেহেতু একটু বড় করতে হবে এটাকে? স্যার এখানে কি আমি নতুন কোনো আইডিয়া দিতে পারবো? এখানে নতুন কোন আইডিয়া, তোমার আইডিয়াটা খারাপ না। তুমি একটা প্যারাগ্রাফে করেছো যে তুমি এক ধরনের কম্পেয়ার করেছো যে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে আর যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। আরেকটা প্যারাগ্রাফে তুমি ফিমেল স্টুডেন্টদের কথা জি, বলেছো, স্যার। তাই না? ফিমেল স্টুডেন্ট নিড টু গেট দ্য ফ্যাসিলিটি। ঠিক আছে, তোমার কনসেপ্ট ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে, জাস্ট লেখার ক্ষেত্রে কিছু গ্রামাটিক্যাল, কিছু লেক্সিক্যাল। একটা কাজ করা যায় যে এই তুমি যা লিখেছো এর ভিতরে কি কিছু সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করা যায়, আরো কিছু সেন্টেন্সকে একটু কমপ্লেক্স করা যায়? বেশি শর্ট হয়ে গেছে সেন্টেন্স গুলো। জি স্যার। স্যার এখানে আমি ফিমেল স্টুডেন্টদের সাথে স্পেশাল নিডস যাদের ওরকম কি হতে পারে, সেটা হতে অ্যাড পারে, করতে পারবো? অফকোর্স। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। কারণ আমার কথা, তুমি দুটো গ্রুপ করো। একটা গ্রুপ হচ্ছে যাদের কোনো ধরনের সাপোর্ট দরকার আছে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার, আর একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার নাই। ঠিক আছে, তুমি বলতে চাচ্ছ যাদের দরকার নাই তাদেরকে আননেসেসারিলি না দিয়ে যাদের দরকার আছে তাদেরকে ভালোভাবে দেওয়া হোক, এই তো ব্যাপারটা। জি স্যার। সেটাই। So when a student also deprived of higher study, for instance, many affluent families, এর ভিতরে কি কোনো একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স যোগ করতে পারো? তুমি কোনো যোগ করতে পারো যে তোমার জানা মতে একজন, মানে তুমি অ্যাড করলা যে মানে who was like a son of helping hand of our house, was a very good student up to like class 8, or তুমি বলবা class 10, but after that he had to stop education just because of lack of money, as he had to, I mean, leave school and join his father or help his mother। এরকম একটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স যোগ করাটা ভালো। আমি এটাই চিন্তা করছিলাম যে মানে পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটা কি এইভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের অ্যাড করব কিনা। একদম, ওরা সবসময় কিন্তু বলে এক্সাম্পল এবং এক্সপিরিয়েন্স যোগ করতে। আমার কথা হচ্ছে যদি নাও বলে, যদি কোশ্চেনে এটা লেখা নাও থাকে, তাও তুমি যোগ করো, এটা ভালো হয়। ইটস গিভস লাইক a personal touch to your writing। ঠিক আছে, জি স্যার। রাইট। আর আরেকটা চেষ্টা করবা যে এই সেন্টেন্স গুলাকে আরো 2, 3টা 4টা সেন্টেন্স কিভাবে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে একসাথে করে কমপ্লেক্স করা যায়। আর কারো কোনো মত আছে? দেখো তো, এই যে ধরো এই এটাতে যাই, পেজ 1-এ, এখানে কোন সেন্টেন্স দুটোকে একসাথে করা যায়, কমপ্লেক্স করা যায়? আমি কালকে তোমাদের পাঠিয়েছিলাম না ওই লিস্টটা, সাবঅর্ডিনেট করার বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডের গ্রুপে পাঠিয়েছি না? So the government should, হ্যাঁ মামা ছিল, পাঠিয়েছিল। ছিল স্যার। সেগুলো একটু ভালো মতো দেখতে হবে, লেখার আগে ভালো মতো দেখে নিবা। Undoubtedly a large portion of people who are also deprived of higher study, for instance, ঠিক আছে, এখানে many affluent families do not allow their daughters for education, they consider। আচ্ছা, এই জায়গাটায় খেয়াল করো যে ফর এই জায়গাটায় করা যায় কিনা, যে এখানে যেটা বলছিলাম যে এই জায়গাটা যে okay, many affluent families do not allow their daughters for university education
which they consider as এই জায়গাটায় আমি যদি which দেই একটা, which they consider as wastage of money, rather they are interested to keep it, okay, rather they are interested to which they consider as a wastage of money. On the other hand, they they on the other hand they think it is why it is wise to save the money for wedding. For her wedding. এইভাবে কিছু সেন্টেন্স চেঞ্জ করে, হ্যাঁ, যেমন এখানে আমি অন দ্য আদার হ্যান্ডটা ইনক্লুড করলাম, এখানে দুটো সেন্টেন্সকে একসাথে করে একটা সেন্টেন্স করলাম, হ্যাঁ। More facilities for the higher education of female students. Okay, sir. They can get free education. আচ্ছা, এটা হতে পারে যে প্যারাগ্রাফ 1 এ তুমি পুয়ার স্টুডেন্টদের কথা বললে, আন্ডার প্রিভিলেজ, এখানে এসে তুমি ফিমেল এবং বলা যায় যে দ্য স্টুডেন্টস উইথ ডিসেবিলিটি। জি স্যার, আমি এটা ইনক্লুড করতে চাচ্ছিলাম। সো এখানে তোমার যেটা মানে আরেকটা আইডিয়া কি আমি এখানে দিতে পারবো কিনা? না, এটা তোমার এখন মানে পরে না, আগে থেকে দিতে হবে যখন তুমি এখানে যাচ্ছ থিসিস স্টেটমেন্টে দিতে হবে। রাইট, এখানে যে এই জায়গাটায় ইন এডিশন ফিমেল স্টুডেন্ট, এই জায়গাটা তুমি মানে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের শুরুতে, মানে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স এটা হতে পারে। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্সটা এভাবে শুরু করা যেতে পারে, এরকম হতে পারে যে ওকে স্যার, এটা তো ইন্ট্রোডাকশনে কি স্যার এটা দিতে হবে? আর না, তুমি ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে তো যে আন্ডার প্রিভিলেজ, যেটা আন্ডার প্রিভিলেজটাকে তুমি তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেলো। একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়ালি নিডি, মানে নিডি যারা, হ্যাঁ, যারা ফিনান্সিয়ালি হচ্ছে নিডি, আর একটা হচ্ছে ফিমেল, আর একটা হচ্ছে তোমার মানে ডিসেবিলিটি, আই মিন দ্য স্টুডেন্টস উইথ ডিসেবিলিটি। এখন ফিমেল কিন্তু আবার যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির ফিমেল, তাদের তো আসলে এখানে আনার কোনো মানে হয় না, তারাও তো অ্যাফোর্ড করতে পারে। মানে ফিমেল বলতে কিন্তু আন্ডার প্রিভিলেজড ফিমেল হবে। ওকে স্যার। যদিও বাংলাদেশে আমার মনে হয় সব ফিমেলের জন্যই মনে হয় ডিগ্রি পর্যন্ত না কোন পর্যন্ত যেন টিউশন ফ্রি আছে অলরেডি। এটা একটু মানে জানতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত, হায়ার সেকেন্ডারি। রাইট। সো ফর ফিমেল আই মিন ইট কুড বি লাইক আপ টু ব্যাচেলর, তাই না? জি স্যার। রাইট, টু এনকারেজ দেম, কারণ দেখা যায় যে যেহেতু সামাজিকভাবে তাদেরকে পড়তে দিতে চায় না অনেক ফ্যামিলি, তো সেখানে যদি টিউশন ফ্রি হয় তাহলে তারা এনকারেজড হবে যে ঠিক আছে টিউশনটা তো নাই, তাই না? সরি স্যার, আমি শুনতে পাইনি নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। আমি বলছি যে যেহেতু আমাদের দেশের অনেক ফ্যামিলি, তুমি নিজে এখানে বলছো অনেক ফ্যামিলি মেয়েদেরকে পড়তে দিতে চায় না, সেখানে টিউশন ফ্রি হবে বলে দে উইল বি ইন্সপায়ার্ড টু সেন্ড দেম টু হায়ার এডুকেশন, তাই না? জি স্যার। স্টুডেন্টস belonging to under privileged families, underprivileged family, as well as students with disabilities.
also deserve free access to higher education for a brighter future. এরকম একটা সেন্টেন্স আসতে পারে, বুঝতে পারছো? এরকম একটা সেন্স মোটামুটি ভাবে এরকম একটা সেন্টেন্স আসতে পারে যে female students belonging to underprivileged families as well as students with disabilities also deserve free access to higher education for a brighter future. Okay, which will also result in eradicating, শব্দগুলো ভুলে যাই ইদানিং, বুঝছো? বয়স হয়ে গেলে না মানে অনেক ধরনের সমস্যা। ইরাডিকেটিং একটা শব্দ আছে না, দেখো তো শাইমা একটু চেক কর। ইরাডিকেট মানে দূর করা, এরকম একটা ব্যাপার না? ইরাডিকেটিং সোশ্যাল স্টিগমা এন্ড ট্যাবুস। এটা লেখা যায়, দেখো আমি সাথে সাথে একটু যোগ করে দিলাম, একটু কমপ্লেক্স টাইপের হয়ে গেল এবং এটা আমি একটু লম্বাও হলো এবং এতে তুমি সাথে সাথে একটা রেজাল্টটাও বলে দিলে। এটা করলে কি হবে? তাহলে বললাম যে ফিমেল স্টুডেন্টস বিলঙ্গিং টু আন্ডার প্রিভিলেজড ফ্যামিলিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টুডেন্টস উইথ ডিসেবিলিটিস also deserve free access to higher education for a brighter future, which will also result in eradicating social stigma and taboos. ঠিক আছে না? ওকে স্যার। রাইট, সো এইটা যেতে পারে, এই সেন্টেন্সটা যেতে পারে। রাইট, এখন এটা হয়তো লিখে নিতে পারো অথবা তোমার মানে স্ক্রিনশট নিতে পারো ফর আমি ফার্দার মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু বসতে হবে, সেন্টেন্সগুলো একটু কম্পেয়ার করতে হবে যে আমি একটা লিখলাম, তারপর আমরা ক্লাসে একটা ডিসকাস করলাম, এই দুটো মিলে তোমার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে রিভাইজ করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি এটাই। আর কিছু তোমার এসে নিয়ে মোটামুটি বোঝা গেছে? জি স্যার। তাহলে কি করতে হবে আমি একটু রিভাইজ করি। সবার জন্য বলছি যে 250 ওয়ার্ডস না 280 ওয়ার্ডস লিখতে হবে মোটামুটি হবে। লেখা ক্লিয়ার থাকতে হবে, যেরকম শাইমার লেখা ক্লিয়ার আছে যথেষ্ট, হ্যান্ডরাইটিংটা ভেরি গুড। ঠিক আছে, এটা এরকম যদি রাখতে পারো খুব ভালো। এই যে কোনো কাটাকাটি ঘষাঘষি এই জিনিসগুলো যেন না হয় পরীক্ষার খাতায়। হ্যাঁ, যেমন যদি কোথাও কাটতেই হয় একটানে কেটে দিবা। অনেকে খুব মানে স্লশ করে না, ওই কাজগুলো কিন্তু করা যাবে না, ঘষাঘষি করা যেটা। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কি করতে হবে, গ্রামার ঠিক রাখতে হবে। যে স্পেলিং মিস্টেক গুলো হচ্ছে আনফরচুনেট, সেগুলো কিন্তু করা যাবে না। সেন্টেন্স গুলোকে একটু লম্বা লম্বা করতে হবে, কমপ্লেক্স বানাতে হবে, বেশ কিছু ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে। এখানে কিন্তু এখনো কিছু জিনিস বাকি আছে, যেরকম প্যাসিভ সেন্টেন্স, তারপরে কোয়েশ্চেন, এগুলো কিন্তু নাই। হ্যাঁ, সেগুলো ঢুকাতে হবে, ওই লিস্টটা নিয়ে বসতে হবে যে এর ভিতরে যেন থাকে এগুলো। এই কনসেপ্ট ঠিক ছিল, কনসেপ্টের ডেভেলপমেন্টটাও ঠিক ছিল, এগুলো সব ঠিক আছে। তোমার মেইনলি রাইটিংটাকে একটু ঠিক করতে হবে, আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট সেটা ঠিক ছিল। ঠিক আছে, ওকে। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ আরো যত প্র্যাকটিস করব রাইটিং বেটার হবে। এবারেই প্রথম লেখা তো, সে অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো, আমি বলবো যথেষ্ট ভালো। ওকে, থ্যাংক ইউ। জাস্ট কিপ ইট আপ এই, আর ইনশাআল্লাহ আরো ভালো হবে। আর কোনো কারো কোনো কমেন্ট আছে? আইডিয়া জেনারেটটা খুব সুন্দর হয়েছে। আইডিয়া জেনারেশনটা ভালো হয়েছে না, এবং যেভাবে বলছে ঠিক ওইভাবে দুটো পয়েন্ট নিয়েছে, সুন্দর করে ও দাঁড় করাইছে। সুতরাং ওর কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে, সুতরাং লেখাটা একটু ভালো করতে হবে। আর কেউ, এনিবডি এলস, এনি আদার কমেন্ট এই লেখা সম্পর্কে? তাহলে মিথুনের লেখায় চলে যাই। আমি তো এই কারেকশন প্লাস ওনার লেখা দেখে আমি নিজে এখন বুঝতেছি আমার কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। আমরা একটু সবাই দেখি, কোনো অসুবিধা নাই, এখানে কোনো ইয়ে না, আমরা এখানে কেউই খুব ভালো না, সুতরাং কোনো টেনশনে কোনো কিছু নাই। ঠিক আছে, সো আমরা সবাই মিলে একটু দেখি মিথুনের। না, ভুল হলে ভালো, কারেকশন হলে হয়তো ইন ফিউচারে কারেকশন গুলো সেকেন্ড টাইম আর এরর গুলো হবে না, রিপিটিশন হবে না, রিকারেন্স হবে না। তোমাদের অনেকদিন ধরেই প্র্যাকটিস নাই তো ইংলিশ বা সাবজেক্ট হিসেবে ইংলিশ পড়া তো অনেক আগেই
মানে অনেক একটা লম্বা গ্যাপ, তাই না? সে প্রায় ইন্টারমিডিয়েটের পরে তো আর ইংলিশে ভাই পড়াই হয়নি। না সুতরাং এটা হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। আমি একটু জাস্ট ডাউনলোড করে নিই sometime. University is the এটা কি resource. University is the resource of higher education where everyone wish to get access, but the majority of the students miss out even after being qualified due to some universities offer higher fees. If this is true, if this is free, this will open the maximum opportunity for the students having disoriented financial condition. This will ease the academic expenses. However, this financial aid have some benefits and also drawbacks. আচ্ছা, ওকে, আগে পড়া শেষ করি তারপরে কথা বলি। With regard to all students, full free studentship has more impact on unwealthy but good students than পড়েড okay, the students. However, the benefit will be for everyone. Firstly, this opportunity will give the chance to poor students to get enrolled to any better universities for better education, no matter what financial status they own. For example, X university offers B Farm course for 8 lakh, which is too much for students having poor economic status. However, lesser fees will increase the chance of enrollment. Okay. হাসলাম কারণ বি ফার্ম চলে আসে। আমার সাবজেক্টে আমি এমফাসাইজ দিছি ওইখানে। আসলে আসলে এক্সপেন্সিভ, তো এটা সত্যি কথা, অনেক এক্সপেন্সিভ। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? সেকেন্ডলি, since students won't have to pay for the study and the government will be carrying all the expenses, this will make the student liable to the nation, which is beneficial for the community. Thirdly, this will dissolve the discriminating tendency of students, which often seen among the learners paying more money than who is spending less. For example, students of private universities shows attitude like this than students of government universities, though they have তুমি দো লিখতে চাইছো, আসলে টাফ হয়ে গেছে, though they have some same identity. This has the ability to make them equal. Despite of having benefits, this has significant impact. Firstly, as the educational expenses are resolved লিখতে চাইছো, the revolve লিখতে চাইছো। আচ্ছা, আসছি এখানে, অসুবিধা নেই। রিজলভ হবে সরি। Students are not paying anything. This may make them inactive. ওটা রিভোকড হবে, রিভোক। আচ্ছা, revoked, হ্যাঁ, Expense sorry, are revoked. বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ। So inactive and lazy since they are not taking any responsibility. Yes, lack of effort might make them lethargic. Secondly, government have its own expenses to carry forward the educational system. Therefore, to maintain the expenditure, there should be minimum fees instead of free studentship. So this may have impact on exchequer. এক্সচেকার। To conclude, tough making education free have তো হবে though making education free have some negative impact, but it is a good approach to motivate the students, especially financially enabled unstable student, as well as all students. This will give positive vibe among and to the nation. Okay, good. Okay, আচ্ছা, আমি আমার কমেন্টে আসি, অন্যদের কমেন্টটা শুনতে চাই। অন্যরা কি বলো?
মানে ফার্স্ট রিডিং এ কি মনে হচ্ছে? এরপরে তো আমরা মানে খুব ক্রিটিক্যালি যাব, যেটা শামিমার লেখাতে করলাম, আমরা খুব ক্রিটিক্যালি দেখার চেষ্টা করলাম, সেন্টেন্স গুলোকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করলাম। কে বলবে? না বাবা, ফিমেল এর যে ব্যাপারটা হচ্ছে আগের লেখাটাতে ছিল, যেটা উনি যেটা হচ্ছে যে পয়েন্টটা তুলে ধরেছিলেন যে ফিমেলদের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপার, সেইটা এখানে তো নাই, মানে ওইভাবে নাই আর কি, যেভাবে হচ্ছে ওখানে ওই জিনিসটা সুন্দরভাবে উঠে আসছিল, যেটা কোয়েশ্চেনের সাথে রিলেটেড। মানে মানে আমরা যে গতদিন ক্লাসে করলাম, কোয়েশ্চেনে যেটা চাওয়া হবে সেটা লিখতে হবে, ওই পয়েন্ট টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট যেটা, যে যা চাওয়া হচ্ছে ঠিক সেইভাবে অ্যাপ্রোচটা করতে হবে। তোমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে একটা কম আসছে, এটা এরকম? জি জি। কে কথা বলছে না, নাবা নাকি শামিমা? আমি মানে আমি বলছি না বা। নাবা, তুমি এখন মানে মিথুনের সাথে একই বাসায় থাকো না? জি মামা, ভাইয়া এক রুমে, আমি আরেক রুমে। তো অনেক মানে অনেক সাহস, অনেক সাহস। আমি তো মনে হচ্ছে খালি প্রশংসা করে যাবা। না ভাইয়া লেখার সময় আমি বলছিলাম যে আমি কিন্তু ভুল ধরবো, তো ভাইয়া বলতেছে যে ফিল ফ্রি না, টু। ভুল ধরার কিছু নাই, আমরা তো এখানে বসছি মানে আলোচনা করতে। যত আমরা আলোচনা, এটা ওর মানে ভাইয়ার সাথে তো ভাইয়া হচ্ছে মামা আমারটা যখন ভুল ভাইয়া ধরে দেয়, তাহলে আমার ওইটা পরবর্তীতে আর হয় না ভুলটা। না, তো ভাইয়ার ক্ষেত্রে ভাইয়া কিছু লিখলে বা কোনো কিছু করলে আগে আমার সাথে শেয়ার করে। আমি তো মজা করছি। আমার কথা হচ্ছে আমরা যত বের করতে পারবো তত তো এটা তার জন্য লাভ। এই যে আমরা শামিমারটা নিয়ে করলাম, এটা সাহিত্য হলেও ও নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারবে, তাই না? আমরা তো সেটা করতে বসছি। আমরা তো এটা হ্যাঁ, ওইটাই বলছি। শামিমা, কমেন্ট বলো, কি মনে হয় কোন জায়গাগুলোতে ডেভেলপ করা যায়, বা ফার্স্ট রিডিং এ লেখার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার স্ট্যান্ডার্ড, কি কি জায়গাতে, মানে কোন কোন জায়গাতে ডেভেলপ করা উচিত আরো? থিসিস স্টেটমেন্ট, টপিক সেন্টেন্স একটু স্পেসিফিক হওয়া দরকার। হলে বেটার হবে। তাছাড়া এমনি ফার্স্ট রিডিং এ ভালো ছিল, বিশেষ করে আমি দেখলাম যে খুব ও একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, অ্যানালাইজ করার, তাই না? মানে জিনিসটাকে বিভিন্ন যে দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছে। তাহলে আমাদের যে সাবজেক্ট রিলেটেড যে সমস্যাগুলো হতে পারে, মানে অনেকেরই তো যেমন মেডিকেল, তারপর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বা ফার্মেসি নিয়ে অনেকের পড়ার একটা ইচ্ছা থাকে, তো দেখা যায় যে এই ফিনান্সিয়াল এই কন্ডিশনের জন্য অনেক সময় অনেকে পড়তে পারে না। এক্স্যাক্টলি। কারণ এই সাবজেক্ট গুলো অনেক বেশি মানে প্রফেশনাল করতে গিয়ে অনেক বেশি একটা মানে ফিস ধরে, অনেক। মানে প্রত্যেক বছরই বাড়তে থাকে আমাদের। তো আসলে মানে যদি মামা আমাদের সাবজেক্টের দিক দিয়ে ধরা যায়, তাহলে ওই পয়েন্ট গুলো আবার এখানে উঠে আসছে, যেটা হচ্ছে এটা মানে খুব আমরা যে দিক দিয়ে চিন্তা করি সেই দিক দিয়ে আর কি। এটাই স্বাভাবিক, বিকজ আমি তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কাজ করেছি, 4টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। তো টেকনিক্যাল সাবজেক্ট এগুলোকে আমরা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট বলি, যে ফার্মেসি, কম্পিউটার সায়েন্স, হ্যাঁ। আর অন্য সাবজেক্ট গুলো জেনারেল সাবজেক্ট, যেরকম ল, ইংলিশ, হ্যাঁ, এগুলো। তো স্বাভাবিকভাবে এগুলোর ফিজ অনেক বেশি। ইউনিভার্সিটি বলে যে আমরা তো গভর্নমেন্ট থেকে কোনো পয়সা পাই না, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আমাদেরকে ল্যাব সেট আপ করতে হয়, আমাদের এটা লাগে সেটা লাগে। এনিওয়ে, সেটা তাদের বিষয়। তবে যেহেতু সে এটা বলছে, ভালো। আর কোনো কমেন্ট? এক্সাম্পল গুলো দেওয়াতে আরো বেটার হয়েছে। আরো স্পেসিফিক এক্সাম্পল, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, শাওন অথবা বিথি, কোনো এক লাইন কিছু বলার আছে? কেমন মনে হচ্ছে পড়ে? হাতের লেখাটা মানে কোন লেটার, মিথুন, হ্যাঁ, কারণ ওখানে কিন্তু তোমার লেখাটা কিন্তু লেজিবল হতে হবে, ভেরি কেয়ারফুল। যদি হাতের লেখা বোঝা না যায়, ধরো ধরো কারো কারো হাতের লেখা খুব আর্টিস্টিক, তোমার লেখাটা যেরকম একটা আর্ট টাইপের লাগছে লেখাটা, হ্যাঁ, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি জানি না অন্যরা কি মনে করছে, কিন্তু আমার কাছে কোনো লেটার একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু বোঝা, বুঝতে পারছো? এগুলো একটু কেয়ারফুলি তোমাকে তোমার লেখা, হ্যাঁ, লিখতে হবে। কিছু কিছু ওইভাবে অনেক দিন এভাবে লেখা নাই তো মনে যার হ্যাঁ, কারণে অভ্যাসটাও তুমি এই নষ্ট হয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ এটা ঠিক এই দেখো, হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই ওয়ার্ডটা দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো যখন লেগে জি যাচ্ছে না, এগুলো একটু জি সাবধান হতে হবে, না হলে তোমার ওরা যদি লেখা বুঝতে না পারে তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লেজিবিলিটির কথা বলছিল, ঠিক আছে তোমার এটা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তোমার লেখাটা একটু দূর থেকে দেখলে ভাল লাগে, একটু আর্টিস্টিক তো লেখাটা, একটু প্যাচানো বা এরকম, কিন্তু ওর লেখা যেরকম, শামিম, আমি যদি কম্পেয়ার করি, জাস্ট কম্পেয়ার করছি আলোচনার জন্য, ওরটা যেরকম ছাড়া 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 লেখা, এটা একদিক দিয়ে সুবিধা আছে, জিনিসটা ক্লিয়ার বোঝা যায়, বুঝতে পারছো?
তোমার লেখায় কোনো হুম। কোনো জায়গাতে স্পেসিং এর একটু প্রবলেম আছে। তুমি দেখো হায়ার এডুকেশন, এটা কিন্তু দুইটা শব্দ, মানে আরেকটু স্পেস দিতে হবে এর মাঝখানে। বেস্ট লাগবে, হ্যাঁ ঠিক আছে মামা, কিছু হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমি ঠিক করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ছিল, কিছু হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক আছে, যেরকম অপরচুনিটি। অপরচুনিটি কোথায় ছিল? বেশ কয়েকটা আরো অপরচুনিটি, এই যে অপরচুনিটি পি হবে, সিঙ্গেল পি হবে না, নাকি? ও হবে। ও ওপো, হ্যাঁ অপরচুনিটি, অপরচুনিটি, সরি। নট লাইক এইটা। এগুলো হচ্ছে লেখা রিলেটেড। আমরা যদি খুব দ্রুত যাই, আচ্ছা একটু দ্রুত আমরা একটু গ্রামারটা দেখি। দ্য সোর্স অফ হায়ার এডুকেশন ওয়্যার এভরিওয়ান কি সমস্যা এখানে বলো? এভরিওয়ান এর পরে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট কি হবে? ইএস হবে। উইশেস হবে, এভরিওয়ান উইশেস অফ, উইশেস হবে, ঠিক আছে। সো এভরিওয়ান উইশেস টু গেট অ্যাক্সেস বাট মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস মিস আউট even after being qualified due to some universities offer higher fees. না, কথাটা এরকম না। Because some universities charge, এখানে অফার না, চার্জ হায়ার ফিস। অফার হচ্ছে স্কলারশিপ এগুলা। If it is free, if this is free, this will open the maximum opportunity for the students having disoriented financial condition. This will ease the academic expenses. However, this financial aid have some. এটা have হয়ে গেল কেন? যদি এখানে aids দাও, যদি এখানে aids দাও, s দাও, তাহলে have ঠিক আছে, then have is correct. ওকে, have ঠিক আছে, তাহলে এখানে এটা বাদ দিয়ে দাও, this দরকার নাই। However, financial aids have some benefits and also drawbacks. Financial benefit drawback আছে? যে ফ্রি করা হয়েছে সেইটার কথা বলা হয়েছে, যে ফিনান্সিয়াল এইডটা তারা প্রোভাইড করছে বা আমরা চাচ্ছি যে ফ্রি করতে, এইটার ড্রব্যাকস আছে কিছু। University is the resource of higher education where everyone wishes to get access but the majority of the আচ্ছা এখানে এই কথাটা বলে রাখি, তুমি ভিডিওতে দেখে নিও বা তখন তুমি স্ক্রিনশট নিছো কিনা আমি জানি না। ওই যে শামিমাকে যখন বলেছিলাম যে ওই প্রম্পটটাকে যে প্যারাফ্রেজ করা, সেটা তোমাকেও দিতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ ওটা আমার মিসিং আছে, আমি এটা বুঝতে পারছি। এটা ইন্ট্রোডাকশনে আসবে। হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি ইজ না, এটা আমিও সরি, আমার মনে হয় খুব ভালো মতো আমি বলি নাই সেদিন। University is the resource of higher education where everyone wishes to get access, but majority of the students miss out even after being qualified. To get access, but শব্দটা miss out না, I think even after being qualified, যেটা করবো বাট দ্য মেজরিটি, আমি যেটা চেষ্টা করছি, আমি শামিমার সাথে যেটা করছি এটা করছি না। ওটা তো আমি পুরা নিজের সেন্টেন্স আলাদা সেন্টেন্স লিখছিলাম, সেটা না করে যেটা করি তোমার সেন্টেন্সটা রেখেই চেঞ্জ করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, বাট দ্য মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট মিস ইট even after being qualified for admission. Why? Because admission, তারপরে হচ্ছে because some universities charge, এখানে হবে charge or charge like higher fees if it is free. এটা কেটে দিলাম। তোমরা একটা ফ্রেজ নিয়ে আসবো। Other hand,
studies, higher study opens up various for the students on the other hand, free access to higher study opens up various opportunities for the students, including underprivileged ones. Underprivileged ones. এখানে একটা কথা আছে, কি বলছো একটা কথা? Financial. শেষে কি তুমি একটা কথা বলছো যে মানে responsibility to the country বা এই ধরনের academic return to financial. This is the academic. Okay, which will ultimately, as a consequence. On the other hand, free access to higher study opens up various opportunities for the students, including the underprivileged ones, which will create strong sources তোমার পরের পয়েন্টে এখানে যোগ করে দিলাম, হ্যাঁ? As well as which create patriotic as well as strong. qualified, yes. Sources. এরকম একটা for the country. লেখা যায়। On the other hand, free access to higher study opens up various opportunities for the students, including the underprivileged ones, which creates truly patriotic as well as qualified resource persons for the country. দেখো তো এটা বলা যায় কিনা, এরকম একটা সেন্টেন্স। ওহো, এটা কি করলাম, সরি। আমি এটা এতে লিখে দিব, হোয়াইট বোর্ডে লিখে দিব, এখানে খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে। লেখা আছে, হোয়াইট বোর্ডে লিখে দিই না, তাহলে এটা ভালো হয়, কারণ এই সেন্টেন্সটা দরকার। এই সেন্টেন্সটা মোটামুটি একটা থিসিস স্টেটমেন্ট একটা টাইপের হচ্ছে, তাই না? সো আমরা করি। যেটা করেছিলাম এখানে আমরা যেটা বলবো যে on the other hand to education
Free access to higher education for all, including the underprivileged ones, open up various opportunities as well as creates truly patriotic and qualified resource persons for the country. On the other hand, free access to higher education for all, including the underprivileged ones, opens up various opportunities as well as creates truly patriotic and qualified resource persons for the country. ঠিক আছে না? এটা কি হ্যাঁ ঠিক আছে। আইডিয়া গুলোকে কভার করে তোমার যে আইডিয়া গুলো? হ্যাঁ করে। রাইট, তুমি এখানে বলছো যদি ফ্রি অ্যাক্সেস থাকে সবার জন্য, ইনক্লুডিং, এটা দরকার ছিল না বলা, তারপর আমি একটু স্ট্রেস দেওয়ার জন্য বললাম ইনক্লুডিং আন্ডার প্রিভিলেজড ওয়ান্স। শামিমা আছো এখানে, খেয়াল করছো? শামিমা, জি স্যার আছে। তোমার যে সেন্টেন্সটা দেখো, তুমি এখানে আন্ডার প্রিভিলেজ বলেছিলে, এখন এটা আমি যোগ করে দিলাম যে আন্ডার প্রিভিলেজড ওয়ান্স, যদিও অল বলা হচ্ছে তারপরেও এন্ড ওপেনস আপ কি করে ভেরিয়াস অপরচুনিটিজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রিয়েটস। এখানে মিথুন যেটা বলছে যে ট্রুলি পেট্রিয়টিক, ও একটা প্যারাগ্রাফে বলেছে যে মানে গভর্নমেন্ট যদি সাপোর্ট দেয় সেই ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে তাদের মধ্যে লাভ ফর দ্য কান্ট্রি বা বিলঙ্গিংনেস টু দ্য কান্ট্রি জিনিসটা বেশি থাকে। তো পেট্রিয়টিক অ্যান্ড কোয়ালিফাইড রিসোর্স পারসনস ফর দ্য কান্ট্রি, যেটা হচ্ছে তোমরা দুজনেই বলেছো যে অনেকে ঝরে পড়ে, যে কোয়ালিফাইড কিন্তু টাকার অভাবে তারা করতে পারে না। যদি গভর্নমেন্ট এটা ফ্রি করে দেয় তাহলে তাদের মধ্যে থেকেই অনেক মানে কোয়ালিফাইড রিসোর্স পারসনস বের হয়ে আসে। এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে যারা বড় বড় জায়গায় খুব বড় ধরনের কাজ করছে তাদের অধিকাংশই কিন্তু মানে সিম্পল ফ্যামিলি থেকে আসে, লোয়ার মিডল ক্লাস এমনকি একদম মানে পোর ফ্যামিলি থেকে আসছে, এরকম ঘটনা আছে, তাই না? সুতরাং এটা আমার মনে হয় it covers both of your ideas, মানে দুজন আইডিয়া একটু আলাদা কিন্তু দুজনকে কম্বাইন করলে মোটামুটি এই কথাগুলোই আসছে, তাই না? জি স্যার। এইভাবে দেখো এখানে এখানে কয়টা সেন্টেন্স আছে এই লাইনে, এটার মধ্যে সেন্টেন্স কয়টা, এটা কয়টা সেন্টেন্স? লাইন তো তিন, 1 2 3, একটাই সেন্টেন্স। একটাই সেন্টেন্স, একটাই সেন্টেন্স। রাইট। এরকম একটু লম্বা সেন্টেন্স লিখতে হবে। এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে আমি অন দ্য আদার হ্যান্ডটা এখানে ইউজ করেছি। তারপরে এখানে দেখো কতগুলো অ্যাড করা হয়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আছে, দেখে করেছে। তারপরে এখানে এন্ড দিয়ে এন্ড আছে, এগুলো যোগ করে করে আমরা একটা লম্বা সেন্টেন্স লিখেছি। এরকম কিছু লম্বা সেন্টেন্স লিখতে হবে, একদম ছোট ছোট সেন্টেন্স লেখা যাবে না সবগুলো সেন্টেন্স, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এবং যেটা মেইনটেইন করতে হবে যে ফ্রি অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, তাই না? এখানে সাবজেক্টটা কি? ফ্রি অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট, তাই না? এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এবং শুধু লম্বা সেন্টেন্স লিখলে হবে না, সেটা হচ্ছে এটা মেইনটেইন করতে হবে। ফর অল আনপ্রিভিলেজড ওয়ান ওপেনস আপ, এই দেখো আমি এস যোগ করেছি বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাউন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রিয়েটস। এখন এখানে যদি কেউ ক্রিয়েট দিল তাহলে কিন্তু তার ভুল হয়ে গেল, তাই না? এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করতে হবে, এটাই তার আছে। এটা হয় স্ক্রিনশট নিয়ে নাও অথবা লিখে নাও। লিখে নিছি মামা। ওকে ডান। হুম। এটা মুছে দিতে পারি। রাইট, আমরা তাহলে চলে যাই, আর বেশি সময় নিব না, অলরেডি উই আর মোর দ্যান 1.5 আওয়ার্স, বেশি বোরিং হয়ে যাচ্ছে। আমরা জাস্ট আরেকটু কিছু আলোচনা করি এটা নিয়ে, লেখাটা নিয়ে। এটা গেল ইন্ট্রোডাকশন, এবং ইন্ট্রোডাকশনে কি হবে? এতটা বোরিং লাগছে না মামা, এখন ভালো লাগছে। এই জন্য কারেকশন হচ্ছে, দেখেন অনেক কিছু মানে জানা যাচ্ছে যে কোথায় কি করতে হবে, এই জন্য একটা বোরিং লাগছে না। ইনশাআল্লাহ। এখন দেখো প্যারাগ্রাফ 1 এ যাই আমরা, বডি প্যারাগ্রাফ 1, with regard to all students, full free studentship has more impact on unwealthy but good student. আনওয়েলদি শব্দটা কি ইউজ হয়? ওয়েলদি, আনওয়েলদি, এটা একটু দেখতে হবে। ওয়েলদি হচ্ছে একটু যাদের ধন সম্পদ আছে বা রিসোর্স আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স, শব্দটা একটু দেখতে হবে। অ্যান্টোনিম টাইপ করা। Good students than boarded students. However, the benefits will be for everyone. Firstly, this opportunity will give the chance to poor students to get enrolled to
to any better. একটা জিনিস কি মিথুন, এই যে এই সেন্টেন্স গুলা, এই জাতীয় সেন্টেন্স গুলা সবার জন্য বলছি, এই সেন্টেন্স গুলাকে চেষ্টা করতে হবে একটু ছোট করা। আর কিভাবে বলা যায়, এই যে ফার্স্টলি ইটস নট রং, ওকে, দ্য সেন্টেন্স ইজ গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট, আই এম নট সেইং দিস ইজ রং, কিন্তু এটাকে একটু বেটার করা যায় কিভাবে, হ্যাঁ, the opportunity will give the chance to poor students to get enroll to any, মানে একটু বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এটাকে একটু সংক্ষেপে বলতে পারলে, কনসাইজলি বলতে পারলে ওইটা একটু স্ট্রং হয়, মানে সেন্টেন্স, হ্যাঁ। ফার্স্টে কি হতে পারে, the opportunity will give the opportunity to get enrolled to any better universities for better education, no matter what financial status they own. এই কথাটাকে যদি আমরা এইভাবে বলি, ফার্স্টলি অলরেডি তো এখানে বলা হয়ে গেল, মানে ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপের কথা বলা হলো আগে, তাই না? তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে ফার্স্ট, ওকে, দিস উইল facilitate poor students this will facilitate poor students in getting enrolled at এখানে আর এর দরকার নাই, যদি আমি পোর বলে দিই তাহলে আর ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস এনে বলার দরকার নেই। সো দিস উইল ফ্যাসিলিটেট পোর স্টুডেন্টস ইন গেটিং enrolled in good universities offers reform course for Lakla, which is much more students having poor economic status. However, lesser fees will increase the chance of enrollment. Okay, right, students. তারপর আমি কি বলতে পারি? For example, many universities demand high tuition for technical disciplines, as for example, bee farm. Many demand high tuition fees for technical disciplines which deprive universities demand high tuition fees for technical disciplines which deprive many meritorious
এটা বলা যায়? দেখো তো। First, this will facilitate poor students in getting enrolled in good universities. For example, usually universities demand high tuition fees for technical disciplines, which deprives many meritorious but financially underprivileged students. I know some brilliant students who fail to study B.Pharm as the bachelor course charges as high as 8 lakhs taka only as tuition fees. এভাবে বলা যায়? এটাই বেটার লাগতেছে আমার। ক্লিয়ার? মানে তোমার কথাটা আমি বলছি সেটা ক্লিয়ার বোঝা? হ্যাঁ, ক্লিয়ার। আর কেউ কোনো কমেন্ট? সব ঘুমায় গেলা নাকি? কই তোমরা? স্যার বেটার। বেটার মনে হচ্ছে? আর কোনো চেঞ্জ? আর কোনো কিছু কোনো জায়গা আরো কমপ্লিকেটেড করা যায় কিনা? এবং এখানে দেখো আমি 2 লেভেলের এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটু খেয়াল করো জিনিসটা। এখানে আমি দুটো জিনিস ঢুকিয়েছি কিন্তু আই এম সরি, জিনিসটা বারবার ভুল করি কেন? তোমরা দেখা যাবে না মনে হয় এটা না, যেটা আমি করতে চাচ্ছিলাম। দেখো এটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, রাইট? এখানে কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে এক্সাম্পল ইউজুয়ালি মানে যেটা এটা হচ্ছে এক্সাম্পল। এরপর আমি গিয়ে বললাম যে আই নো সাম স্টুডেন্টস হুইচ ইজ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। দুইটাই চলে আসছে এখানে, একটা এক্সাম্পল আছে, একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে। পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স। এটা নাই মিথুন, মনে করো এটা মিথ্যা কথা, কিন্তু এরকম তো হচ্ছে, আসলে এরকম তো হচ্ছে যে অনেক ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট একটা সাবজেক্ট পড়তে চায় কিন্তু সে পড়তে পারছে না। বিশেষ করে এটা মেডিকেলের ক্ষেত্রে খুব হয় কিন্তু, তাই না? মেডিকেল না, বাস্তবে আসলে এরকমটা হচ্ছে যে মাঝপথে এসে এডুকেশন ছেড়ে হ্যাঁ, সেটা আরো ডেঞ্জারাস। ওই পয়সা 3টা সেমিস্টার করতে পারে নাই। আমার কিছু ফ্রেন্ডরাই আছে এরকম। তাইলে সো আমি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয়েছে, দেখা যাচ্ছে শেষের 2টা বা 3টা সেমিস্টার করতে পারে নাই, কারণ ফিনান্সিয়াল আসলে ওইভাবে মানে আনেবল ছিল। সেটাই বলছি। তাহলে এখানে আমি বললাম যে ফার্স্ট দিস উইল ফ্যাসিলিটেট ফর স্টুডেন্টস ইন গেটিং এনরোল ইন গুড ইউনিভার্সিটিজ। সাথে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। ফর এক্সাম্পল, ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটিজ ডিমান্ড হাই টিউশন ফিস ফর টেকনিক্যাল ডিসিপ্লিনস হুইচ ডিপ্রাইভ মেনি মেরিটোরিয়াস বাট ফিনান্সিয়ালি আন্ডার প্রিভিলেজ স্টুডেন্টস। এই যে সব না বলে তুমি টেকনিক্যাল ডিসিপ্লিন বললা, টেকনিক্যাল সাবজেক্ট বললা। আসলে আমরা কথায় কথায় সাবজেক্ট বলি, সাবজেক্ট কিন্তু আসলে শব্দটা না, ইটস এ ডিসিপ্লিন। আমরা মুখে মুখে বলি যে সাবজেক্ট, আসলে সাবজেক্ট ডিসিপ্লিন না, না, কথাটা না। 2 নম্বর কথা, যেই কোর্সটা মানে মনে করো যেমন আমরা যারা ইংলিশ পড়েছি, আমাদের রোমান্টিক পোয়েট্রি অথবা আমাদের কি নোভেল অথবা ড্রামার, মনে করো ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি বা ভিক্টোরিয়ান ড্রামা, এই যে একটা ওটা কিন্তু ওটা অনেক আমরা কি বলি যে ওটাকে সাবজেক্ট বলি। আসলে ওটা সাবজেক্ট, ওটা কোর্স। এই শব্দগুলো স্পেসিফিক শব্দ ব্যবহার করতে হবে এখানে। একইভাবে তুমি যখন সবগুলো না বলে ফিনান্সিয়াল বললা, সরি টেকনিক্যাল বললা, যিনি পড়বেন তোমার লেখাটা উনি কিন্তু খুশি হবে যে না ইউ আর গিভিং লাইক স্পেসিফিক ওয়ার্ড। ঠিক আছে? স্পেসিফিক ভাবে বলতে পারো যে টেকনিক্যাল হুইচ ডিপ্রাইভস মেনি মেরিটোরিয়াস বাট ফিনান্সিয়ালি underprivileged students. I know some brilliant students who fail to study B.Pharm as the bachelor course charges as high as 8 lakhs taka only as tuition fees. ঠিক আছে? এই আপাতত মোটামুটি মানে বুঝতে পারছো তোমরা দুজন যারা আজকে লিখেছিলে কোন জায়গাগুলোতে আমি চেঞ্জ করতে বলছি? জি স্যার। এই জিনিসগুলো চিন্তা করে এরপরে লিখতে হবে। ঠিক আছে? এখন তো আজকে এটা দিয়ে কয়টা ক্লাস হলো? 3টা ক্লাস হলো, তাই না? না, 4টা ওভারভিউ ছিল। আমরা আসলে ক্লাস করেছি রাইটিং এর উপরে কয়টা হলো? 2টা। রাইটিং এর উপরে 2টো হয়েছে না? 3টা, সরি। রাইটিং এর উপর 3টা। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এবার অন্য কিছু করি। তাহলে